श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय ध्यान योग। श्री भगवान कहिले जे तार कर्मफल प्रति अनासक्त एवं जे तार कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी अटे एवं प्रकृत रे जणे योगी अटे। जे निरग्नि अटे किंबा कर्तव्य कर्म करे नाही से सन्यासी नुहे किंबा योगी मध्य नुहे। जहाकू सन्यास कहा जाए ताकू ही योग कहा जाए। योगर अर्थ भगवान को सह युक्त हेबा। कारण व्यक्ति इंद्रिय सुख भोग कामना त्याग न कले कदापि योगी होई पारिबो नाही। अष्टांग योग साधना करिबाकू जे आरंभ करिछि ताहा पई कर्म हेउछि माध्यम एवं जे योगावस्था प्राप्त होइछि ता पई समस्त प्रकार भौतिक कर्म को बंद करिबा माध्यम अटे बोली कहा जाए। जेतेबेले व्यक्ति समस्त प्रकार भौतिक कामना को त्याग करे, जेतेबेले से इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करे नाही किंबा सकाम कर्म रे नियुक्त हुए नाही सेतेबेले से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होइछि बोली कहाजिबो। व्यक्ति मन साहाय्य निजकू ऊपर को उठाइबा उचित, तलकू नेबा उचित नुहे। मन जीवात्मार बंधु तथा शत्रु मध्य अटे। जे मन को जय करिछि ता पक्षरे मन हेउछि उत्तम बंधु, किंतु जे यहा करि न पारिछि ता पक्षरे सेही मन एक सांघातिक शत्रु अटे। जे मन संयम करिछि, जे प्रशांत भाव लाभ करिछि से परमात्मा को प्राप्त होइछि बोली बुझिबाकू हेबो। ए प्रकार व्यक्ति पक्षरे शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान समान अटे। जेतेबेले व्यक्ति तार आहूत ज्ञान तथा अनुभूत ज्ञान बଳରେ संपूर्ण रूपे आत्मसंतोष लाभ करे सेतेबेले ताकू आत्मज्ञानी एवं योगी बोली कहा जाए। ए प्रकार व्यक्ति सर्वदा दिव्य स्तर रे थांती एवं आत्मजित बा संयत इंद्रिय होइथांती। से टेका पत्थर और सुना ए सबु पदार्थ को समान दृष्टि रे देखंती। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଈର୍ଷାଳୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ସାଧୁ ପାପୀ ଉଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। योगी सर्वदा परमात्मा ठारे मन को एकाग्र करने निमित्त चेष्टा करिबा उचित। से एक एकांत स्थान रे एकाकी वास करी बड़ सावधानता सहकारे सर्वदा मन संयम करिबा उचित। से समस्त भौतिक कामना और अधिकारित्व भावरु मुक्त हेबा उचित। योगाभ्यास निमित्त व्यक्ति को एक एकांत स्थान को जीवाकू पड़िबो। सेठारे भूमि उपरे कुशघास बिछाई ताहाकू कोमल वस्त्र एवं मृग चर्म रे आवृत करिबाकू पड़िबो। आसनटी अति उच्च किंबा अति नीच हेबा उचित नुहे। यह एक पवित्र स्थान रे स्थापित हेबा उचित। योगी से आसन रे स्थिर भाव रे उपवेशन करिबा उचित एवं तत्परे मन और इंद्रिय गुड़ी को संयम करी हृदय को विशुद्ध करी एवं मन को एकाग्र करी योग अभ्यास करिबा उचित। शरीर बेक और मस्तक को सीधा रखिबाकू पड़िबो एवं नासिकार अग्रभाग को दृष्टि देबाकू पड़िबो। एहिपरि भावरे संयत और स्थिर मनरे भयशून्य भावरे संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करी व्यक्ति को स्थिर हृदय रे मते ध्यान करिबाकू पड़िबो एवं मोते ही जीवनर अंतिम लक्ष्य बोली स्थिर करिबाकू पड़िबो। एही प्रकारे शरीर मन और कर्म को संयत करी भौतिक स्थितिर जवनिका पात करी योगी भगवत साम्राज्य बा कृष्णଙ୍କ धाम को प्राप्त हुए। हे अर्जुन, यदि केही अत्यधिक भोजन करे किंबा खूब कम भोजन करे, अत्यधिक शयन करे किंबा यथेष्ट परिमाण रे शयन न करे ता पक्षरे योगी हेबा संभवपर नुहे। जे आहार निद्रा कर्म और विहार क्षेत्र रे संयम आचरण करे
ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସଂଯତ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦୈବ୍ୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାବସ୍ଥା ଲାଭ କରିছে ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଟି ଯେପରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଜଳେ, ଟିକିଏ ସୁଦ୍ଧା ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମନ ସଂଯମ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ସତତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରହେ। ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧ୍ୟାନରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଯତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଆନନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୀମ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଲାଭ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଦୃଢ଼ତା ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ମିଥ୍ୟାହଙ୍କାର ଜାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଂଯତ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅସ୍ଥିର। ତାର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଏ, ଧ୍ୟାନର ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀର ମନ ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛି। ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ସହ ଏକ ହୋଇଥିବା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ରଜ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ବରାବର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖେ, ପୁନଶ୍ଚ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ମୋଠାରେ ଦେଖେ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯୋଗୀ ସର୍ବତ୍ର ମୋତେ ହିଁ ଦେଖେ। ଯେ ମୋତେ ସବୁଠାରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ମୋଠାରେ ଦେଖେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋଠୁ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଠାରେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେ ମୋର ପୂଜା କରେ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖେ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ଯୋଗବିଧି କଥା କହିଲେ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଓ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଉଦ୍ଧତ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ମୋ ବିଚାରରେ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇବା ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବରାବର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର। ଯାହାର ମନ ଅସଂଯତ, ତା ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ସାଧନା
ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ଏବଂ ଯେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରେ ବା ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ହୁଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବା ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏହା ମୋର ଅଭିମତ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ସାଧନା ପଥରେ ଗତି କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ରତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ କରେ ନାହିଁ, ଯେ ତାର ପାର୍ଥିବ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର କି ଗତି ହୁଏ? ହେ ମହାବାହୁ କୃଷ୍ଣ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଏକ ଛିନ୍ନ ମେଘଖଣ୍ଡ ପରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି? ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ଯେ କି ମୋର ଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମଙ୍ଗଳମୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଇହ ଜଗତରେ କିମ୍ବା ପରଜଗତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଭଲ କରେ ତାର କଦାପି ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ମାନଙ୍କର ଲୋକରେ ବାସ କରି ସେଠାରେ ନାନା ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା, ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକ ବଳେ ବଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯୋଗୀ ଯେ କି ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସର୍ବଦା ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ କରଣୀୟ ବ୍ରତବିଧିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ସେ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରେ। ତପସ୍ୱୀ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୀ ବଡ଼, ଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବଡ଼ ଏବଂ ସକାମ କର୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବଡ଼। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଏକ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରି ମୋର ପୂଜା କରେ, ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଯୋଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଶୀର୍ଷକ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା।